رامپور میں گزشتہ 5 برسوں سے قرآنی عربی کورس کرانے والے برارہ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے قرآنی عربی گرامر کی کتاب کا اجرا کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اس کے بعد برارہ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور لیکچرر فیروز رضا خان نے قرآن فہمی کے موضوع پر درس قرآن دیا۔ ترجمانی ہے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کی ترجمانی ہے کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، یعنی قرآن پر اگر تدبر نہیں کرا تو گویا کہ دلوں پہ تالے پڑنے کے برابر ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور یعنی فائدہ اسے اٹھاتے جا رہے ہیں، یعنی ثواب تو ملے گا، آف کورس ثواب تو کہیں نہیں جائے گا، لیکن ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اس چیز پر کہ ہم قرآن سے جڑ چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغامات یا اتنی چیزیں ہمارے اندر وجود کر دی، انبلٹ کر دی ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہونا کہ ہم اس کو سمجھ سے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو یہ اور زیادہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ تمہیں یہ تو پتہ ہو گیا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تم اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھتے بھی تھے، کیا تم نے اس کے اوپر تدبر کیا، غور و فکر کی نہیں کی؟ اور اگر نہیں، اچھا تدبر یا غور و فکر کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت افضل ہوں آیتوں کے اندر، ان کے اندر غور و فکر ہو کر اس کے اندر جو مورل لیسن ہے وہ لے کر آئیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گرامیٹیکلی کسی آیت کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے ہڈن پہلو جو ہیں، ایک تو وہ پہلو ہوتا ہے جو ایک عام ترجمہ آپ کے سامنے رکھے گا، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر جیسے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہم نے جو تخلیق کی ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں اور جو بھی رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ جو اولو الالباب ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں اور دیکھیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے اس آیت میں کتنا کچھ موجود ہے، یعنی کتنی چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو غور و فکر کیا ہے کہ ہم دیکھیں آسمانوں کو اور زمین کو اور نتیجہ نکالیں کہ یقیناً اس کو بنانے والا ہے کوئی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی یہی ہے کہ اس کے اندر سائنس بھی موجود ہے۔ الحمدللہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو کے آپ اس کے اندر نئی ڈسکوریز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور کون کون سی تخلیق ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ ایئرس 1000 لائٹ ایئرس کا جو پہلو ہوتا ہے ہمارے سامنے، یا آئیڈیالوجی ہے، زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ کاسمولوجی ایک الگ سبجیکٹ ہے جو اسپیس کے بارے میں لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ آج مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا اور غیر قومیں اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کر رہی ہیں اور ان کے آپ معاملہ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کتاب کا باقاعدہ اجرا ملک کے مختلف مقامات سے پہنچے برارہ انسٹی ٹیوٹ کے طلباء و طالبات اور رامپور میں لیکچرر فیروز رضا خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس دوران فیروز رضا خان نے اپنی کتاب عربک گرامر بک سے متعلق معلومات دیتے ہوئے کہا کہ اس میں عربی کی بالکل بیسک گرامر ہے۔ دراصل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خواہش تھی کہ ان کے پاس ایک کتابی شکل میں نوٹس موجود رہیں، کیونکہ جو بھی نوٹس ہم ان کو دیتے ہیں وہ ایک یعنی کمپائلڈ فارم میں نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری یہ کہ کتابی شکل لانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایک وقت ایسا ہے کہ خود ٹیچر بنیں، ٹیچنگ میں آئیں اور عربک آگے اپنے دوسرے لوگوں کو پڑھائیں گے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس مکمل نوٹس ہوں، ایکسرسائزز ہوں اور اس طریقے سے ہوں کہ ان کو شروع سے لے کر آخر تک یعنی ہر چیز اس کے اندر موجود ہو، کسی چیز کی کوئی پریشانی دشواری نہ ہو جب وہ بچوں کو پڑھائیں، اور ایکسرسائز بھی ساتھ میں کراتے رہیں۔ کتاب کے اجرا کی تقریب میں پہنچے طلباء و طالبات نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے
کیا کہا سنیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، سن کر کے بہت مسرت ہوئی کہ سر نے اتنا بڑا عظیم کام کیا ماشاءاللہ۔ ایک تو اس چیز کے اوپر ورک کرنا اور پھر اس کو کتابی شکل دینا بہت ہی بڑا کام تھا، لیکن سر نے ماشاءاللہ وہ کر گزرے اس چیز کو کرنے میں سب کو، لیکن کم سے کم 5.5 سال لگ گئے۔ اس سے پہلے سے تیاری کر رہے سر، لیکن ہمیں جب سے ملاقات ہوئی ہے سر سے تو ہمیں 5.5 سال ہو گئے سر سے ملاقات کیے ہوئے، لیکن ہم نے سوچا نہیں تھا کہ سر یہ اتنا بڑا کام بھی کر جائیں گے کہ اس کو کتابی شکل میں لے آئیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی سر کے اس کام سے۔ انشاءاللہ امید ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں ہاؤس وائف ہوں اور ظاہر ہے بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں مطلب مستقل کلاسز لینا جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ کتابی شکل میں جو ایک کورس ہمارے سامنے آیا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جو بھی ہمارا خالی ٹائم ہوگا اس میں ہم آرام سے اس بک کو دیکھ کر اور اپنا ریویژن کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ جو ٹائم چل رہا ہے آج کل، اس میں سب سے بڑی پریشانی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم اگر پروگرام دیکھتے تو آن لائن تو ہماری سہولت ہوتی تھی ٹائم کے حساب سے، تو ہم آن لائن ٹائم انٹرنیٹ پہ کلاس لیتے تھے سر کی، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں چھوٹ جائیں اور اپنے حساب سے ٹائم نہیں ملتا تھا ہمیں، تو اس کو ہم یا تو ویڈیو کو دیکھتے تھے یا پھر ریپیٹ کر دیکھتے تھے۔ اب ایک وہ شکل ہمیں کتابی شکل میں مل گئی ہے، اس لیے ہم سب سے بڑی آسانی بات ہے کہ اپنے ٹائم کے حساب سے جس ٹائم ہمیں سہولت ہوگی پورے دن میں، ہم اس کو آرام سے کورس جس ٹائم چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی سکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے 1 سال کا کورس کرا برار انسٹیٹیوٹ کا، اور مجھے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا کورس کے دوران، کیونکہ قرآن کو سمجھنا میرے لیے آسان ہوا اسے پڑھنے کے بعد۔ لیکن جو ہمارا ایک دل چاہتا ہے جب ہم کوئی کورس کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی جو ہم قواعد سیکھتے ہیں اس کی پریکٹس کرنے کو دل چاہتا ہے، تاکہ ہمارے جو قواعد ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو کتابی شکل میں آنے میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ اس بات کا ہوگا کہ ہمیں خوب زیادہ پریکٹس کرنے کو ملے گی، ایک ہی قواعد کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارا ریویژن رہے گا ہمیشہ، ہم اس چیزوں کو بھول نہیں پائیں گے، اور جہاں یادداشت میں کبھی دھندلا پن آئے گا تو ہم اسے کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اپنا ریویژن کر سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک ہوم میکر ہوں تو میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں ریگولر کلاسز نہیں کر سکتی، اور کتابی شکل میں جب مجھے موقع ملے گا گھر پر تو میں بیٹھ کر کے اس کو پڑھ سکتی ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ پروگرام کے دوران مختلف مقامات سے آئے طلباء و طالبات نے سوالات بھی کیے اور اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ یہ ٹائم سے ہم سورت کیف پڑھ رہے تھے، لیکن آج یہ معلوم چلا کہ اس میں اتنے میسیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جی ترجمہ بھی کرتے تھے، لیکن اتنی گہرائی کے ساتھ اتنے اس میں میسیجز ہیں آج معلوم ہوا ہمیں۔ نام بھی بتا دیا جی پروین پورا نام پروین بس کافی ہے۔ آپ سیکھ رہی تھی اس نہیں گرامر؟ جی سیکھ رہے تھے۔ اچھا کون سے بیچ میں تھی؟ مجھے دھیان دیا گرامر کا یہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو یعنی سیریز تیار کی ہے، میری گزارش یہی ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو دیکھیے۔ اس میں قرآن مجید کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کو ہم نے کبھی ٹچ نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اور اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے ورڈس ایسے ہیں قرآن مجید کے جس کے معنی تو ایک ہوتے ہیں لیکن ورڈس وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے قلب دل کے لیے ہم استعمال دیکھتے ہیں، دل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فؤاد بھی دل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھیں گے استفاء، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چن لیتے ہیں رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یجتبی من الملائکۃ نہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، یعنی جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استفا، اور ایک طرح دوسری جگہ کہتے ہیں اجتبا۔ اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور وہ اجتباء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے چن لیا ہے۔ آج بک لانچنگ ہے جی مبارک سے آئی ہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، تو آپ سے مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو قرآن مطلب جو ابھی یہ ڈیتھ ہوتی ہے، میں اس میں جب جنازے میں جاتی ہوں تو میں ابھی بھی یہ بات دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ پرانی روایت پہ چل رہے ہیں کہ چوئیے پہ پڑھنا اور یہ سب۔ آپ یہ قرآن کی روشنی میں ہر بار یہ لوگوں کو ضرور تعلیم دیں کہ یہ لوگ جو درس اٹینڈ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ چوئیے پہ پڑھتے ہیں، قرآن کے وہ جو ہیں پارے دے رہے ہیں، اور اتنے ٹائم آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اتنے ٹائم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس کے لیے وہ نہیں دیا ہے کہ آپ جو ہے اتنے ٹائم آپ اتنی کاؤنٹنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہم کلام تو ہم جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں،
उतना हमें पढ़ना चाहिए। और अभी भी लोग इस चीज़ की तरफ चल रहे हैं। मैं बराबर देखती आ रही हूँ कि वो जनाजे के नीचे धुआं दे रहे हैं, कहीं कुछ उनके ऊपर आंखों पे कुछ रख रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। और कुछ कहते हुए भी, और फिर हम भी ऐसा लगता है जैसे उस चीज़ में जैसे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करके आपको देता हूँ। जब मैं दुबई में था 2009 में, मैं वापस आया, तो मेरे अंदर फिक्र थी कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम आगे पहुँचाऊँ। अपने जो ड्यूटी है अल्लाह ताला ने दी है, हर एक बंदे के ऊपर डाली है, तो इस ड्यूटी को पूरा करूँ। तो जब मैंने ये काम किया, और जो आप बता रही, जो चीज़ आपने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है, तो मैंने जब ये चीज़ हाईलाइट की तो ये हारिस इस बात के गवाह हैं, पता नहीं शायद अभी तो यही गवाह हैं। पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर था मारने के लिए मुझे, और ये मोहल्ला, ठीक है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि कौन सा ऐसा काम करूं मैं जो मतलब ये चीज़ मेरे सामने ना, मेरे साथ पेश ना आए। मतलब ये वजह नहीं कि मुझे पिटने का डर नहीं था, मतलब ये था कि मैं ये देख रहा था कि फ़िरका जो है ना, फ़िरका बंदी, ये हम नहीं दे रहे हैं हवा, बल्कि इसको उलमा दे रहे हैं। मेंबर पे खड़े होकर मस्जिद के जहाँ पे जुमे का खुतबा जो मेंबर बनाया गया है कि लोगों को हालात से वाकिफ़ किया जाए और कुरान की रोशनी में उनको सही रहनुमाई की जाए, वो मेंबर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भड़काने के लिए, दूसरे फिक्र के लिए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि कोई मुझे ऐसी लाइन मिल जाए जो मैं ये काम भी करता रहूँ और मेरा पैगाम पहुँच भी जाए। मतलब जो तू चाहता है कि जो हक़ है और तौहीद का जो पैगाम है वो पहुँचे लोगों तक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये कुरान के ज़रिए से ये रहनुमाई करी है। मैं ये इस तरह से यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब इन मसला को हाईलाइट नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद वो मुकम्मल किताब है जो लोगों की खुद रहनुमाई करेगी। मेरे बैचेज में आप यकीन जानिए बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो बहुत मतलब बिदअती थे, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद ब खुद छोड़ दी। मैंने कभी उनसे कहा नहीं कि छोड़ दो। कुछ ये भी होता है कि उस्ताद का जो मुकाम दिल में होता है, शागिर्द होके वो ये भी कहने की इज़्ज़त कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं हमारे यहाँ लोग उस्तादों की, कि वो भी एक वजह होती है कि भाई उस्ताद का निकला हुआ हर लफ्ज़ मुँह से वो जो है पत्थर की लकीर हो गया, भाई चलो मान लो उस्ताद ने कहा ऐसा। तो हम भी अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मेरे जो उस्ताद हैं डॉक्टर इसरार अहमद, इंतकाल हो गया उनका, उनके वीडियोस देख के मेरी रहनुमाई हुई है। लेकिन जो मोहब्बत उस्ताद से होती है एक शागिर्द को, और वो जाहिर सी बात है उस उस्ताद की हर बात को शागिर्द जो है बहुत सीरियसली लेता है। तो मेरी भी गुजारिश आपसे यही है कि वो कहा करते थे, डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि कुरान वो मैग्नेट है कि आप उसको माशरे में घुमाइए, जो सलीम व फितरत लोग होंगे ना वो खुद ब खुद उससे चिमट जाएंगे। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कुरान ही उनको हिदायत की तरफ ले आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैंने ग्राउंड पढ़ाना शुरू की है, तकरीबन 700-800 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि आपने कोई चीज़ हमें गलत बताई है। क्यों? क्योंकि मैं कुरान की आयतें, आपको देखते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज में सारी कुरान की आयतें रखी हुई हैं और हर आयत में कुछ ना कुछ मैसेज है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें। हाँ, इसके लिए अलग से फ़िरक़े हैं जो रोकते हैं लोगों को अमल में मारूफ नहीं मुनकर करते हैं, लेकिन ये नेवर एंडिंग इशू है। मतलब मैं तो ये देखता हूँ इसके लोग और भड़काते हैं, ठीक है, लोग और भड़काते हैं। हमें लाजमन इस बात को कहना चाहिए जहाँ हमें मौका मिले, जब हमें मौका मिले हमें इन बातों को कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ में हम एक ऐसा रास्ता तलाश करें जो हिकमत से भरा हो। और मैं समझता हूँ कि चाहे आप तजवीज़ सिखाएं, कुरान सिखाएं, मसलक की बात ही ना करें उन लोगों से। आप जहाँ मसलक की बात करेंगी या तो वो भाग जाएंगी क्लास शुरू होने से पहले, या फिर वो अपने कानों पे पर्दे डाल देंगे, ठीक है। तो आप उनको पढ़ाते रहें बिना किसी मसलक के, पढ़ाते रहें। 6 महीने का कोर्स है, साल भर का कोर्स है, इंशाअल्लाह वो आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी फ़िक्र से जुड़ जाएंगी और एक ना एक दिन खुद ब खुद उन चीज़ों को छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी शाज़िला हूँ। जी सर, सबसे पहले तो मैं पूरे अपना बरारा स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस किताब की लॉन्चिंग पे, कि ये अल्लाह ताला ने आपकी कोशिश और आपके जज्बे को कबूल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमें इस ओकेजन पे आने का मौका मिला है कि इसका लॉन्चिंग हो रही है। और फिर ये कि जब हमने सीखा कंप्लीट करा, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक कोर्स अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवा दिया,
तो मुझे भी लगता था कि मैं अब हमने सीख लिया तो इसे थोड़ा आगे पहुंचाने की भी हमारी अब जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मेरे भी नोट्स सब इधर उधर थे, मतलब एक जगह नहीं थे, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे इसको। तो जब बुक का आपने बताया तो बहुत ही मतलब लगा कि अल्लाह ताला ने एक रास्ता हमारे लिए खोल दिया आपके ज़रिए से, बहुत ही खुशी हुई इसकी। और फिर एक ये कि पहले तो हम वही जैसे आपने कहा कि हम पढ़ते थे बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ते थे, तिलावत करते थे, लेकिन शऊरी तौर पर नहीं पढ़ पाते थे कि हमें समझ में नहीं आता था, सिर्फ अरबी पढ़ते थे। अब जब से ग्रामर स्टार्ट की पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर वर्ड पे गौर फिक्र करते हैं और फिर उसका एनालिसिस। फिर मैंने भी यही किया कि पहले जैसे 2 सिपाही करती थी, वो नहीं करती हूँ, आधा पारा या एक ग्रुप को पढ़ा, लेकिन कोशिश है कि उसको पूरा समझे। अमल हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। मैं जब भी कोई सवाल करता था तो शादी का आंसर पहले स्टूडेंट्स जिनके जवाब आते थे उनमें से पहला नंबर होता था माशाल्लाह। शादिया यकीनन आपका यानी जो इशू था कि नोट्स जो थे वो कंपाइल नहीं थे, असेंबल्ड नहीं थे, वो कुछ कहीं पढ़े हुए कुछ कहीं पढ़े हुए, किताबी शक्ल यकीनन हमारे लिए इंशाल्लाह फ़ायदे का ज़रिया बनेगी। अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और जिस मकसद के तहत इसको मरतब किया गया है अल्लाह ताला उसमें हम सबको कामयाबी दे। फिरोज साहब, आपकी जो कोशिशें हैं यकीनन वो काबिल कदर हैं और एक कंट्रीब्यूशन है आपका, जाहिर सी बात है, चाहे वो मिल्लत के लिए हो चाहे सोसाइटी के लिए हो, एक कंट्रीब्यूशन ही है। तो और ये जो किताब लिखने की का मामला है, ये भी जाहिर सी बात है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है और उसमें आप जैसा शख्स जो इंटेलेक्चुअल है वही कर सकता है। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप किस बात से इंस्पायर्ड हुए कि किताब लिखते हैं, जो किताब लिखना आसान नहीं होता है। मैं भी किताब लिखने का सोच रहा हूँ, वो बहुत उसमें कंटेंट कम है, लेकिन अब तक वो पूर्ण नहीं हो पाया। वो कोर्स की किताब है, बीएड के स्टूडेंट्स की है, वो नहीं हो पाई। और आपने तो इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतनी मोटी किताब तैयार कर दी, तो कैसे इंस्पायर्ड हुए, कितना वक्त लगा, एक तो ये बात है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या जो कुरान को समझना है उसके लिए सिर्फ ट्रांसलेशन ज़रूरी है और अरबी ग्रामर क्यों ज़रूरी है? क्या अरबी ग्रामर का जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशन समझने के लिए? कहने का मतलब ये है। जज़ाकल्लाहु खैरन के सवाल दोनों आपके। एक तो ये पहला सवाल आपका कि कैसे मुरतब कर दिया इस किताब को मैंने, कुछ नहीं, बस कॉपी कुरान मजीद कॉपी पेस्ट क्योंकि कुरान की आयतें ही यानी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। बाकी ये है कि जो ग्रामर का लिटरेचर है वो मैं पढ़ाते रहता हूँ क्लास में, तो वो रट गई है। तो वो तो बस ये कि जब मैं वेबसाइट हम लोग बना रहे थे तो वेबसाइट पे जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे थे तो वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट्स होना चाहिए थे। तो हम क्या कर रहे थे, उसमें A4 साइज में हमने उसको कंटेंट को अपलोड करना शुरू कर दिया था पहले से। जी, हर वीडियो के साथ। अच्छा। और ये पुरानी बात है, तो वो हिंदी में थे, मगर नोट्स हिंदी में थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब स्टूडेंट्स की परेशानी देखी और मुतालबे आने लगे कि सर किताब होनी चाहिए, तो फिर हमने उसको कंपाइल किया। ठीक है, उर्दू मुझे नहीं आती, बहुत ना के बराबर आती है। तो हमारे एक दोस्त हैं, हमने उनको कॉल किया, तो वो बेचारे उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए टाइपिंग कर दूँगा। तो उन्होंने तकरीबन 7 महीने पार्ट टाइम जॉब करके उन्होंने 7 महीने में टाइपिंग कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो ये तो कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इरादा था और स्टूडेंट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से। आपका दूसरा सवाल कि ट्रांसलेशन से अगर काम चल सकता है कुरान मजीद की, तो ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा दिली तमन्ना भी है कि इस टाइप का सवाल आया करे ऑडियंस में से, ताकि हमें मौका मिले कि हम उनको जवाब देने की बात करके क्यों ज़रूरी है। देखिए, कुरान मजीद में जैसे मैं भी बता रहा था कि बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मायने अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यानी जिनके मायने एक है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं। जैसे कल दिल की बात हुई थी, फ़ुआद भी इस्तेमाल होता है दिल के लिए। इसी तरीके से कुरान मजीद में आयतों की तरतीब आप बदली हुई देखेंगे कभी कभी। जैसे आप देखेंगे कि कुरान मजीद की आयत है अल्लाहु खल्क़स समावाति वल अर्द, अल्लाहु खल्क़स समावाति वल अर्द। कुरान मजीद में खल्क़स समावाति वल अर्द ये कुरान की आयत है। ठीक है, तो वहाँ पर जो शुरुआत हो रही है आयत की वो है अल्लाह से। लेकिन आप कभी कभी देखेंगे कि आयत की शुरुआत है खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, ये आयत की तरतीब है। तो कहीं आयत शुरू हो रही है एक इस्म से, अल्लाह के नाम से, अल्लाहु खल्क़स समावाति वल अर्द, और कहीं आयत शुरू हो रही है खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द। तो इसके पीछे राज क्या है? क्या अल्लाह ताला ने ऐसी रख दी? ये कोई हिकमत इसके पीछे। ठीक है, अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह बिमा तामलून खबीर।
एक ही बात कही गई है लेकिन आगे पीछे लफ्ज़ों को कर दिया गया, क्यों? कभी गौर फिक्र नहीं किया हमने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि अगर जुमला इस्मिया आ रहा है और जुमला फेलिया आ रहा है तो क्या फ़र्क है। यानी आप एक वर्ब बेस्ड सेंटेंस होता है जहाँ फेल से कोई बात शुरू होती है तो एक आम बात होती है, लेकिन जब कोई जुमला इस्मिया आता है जहाँ इस्म से बात शुरू होती है तो उसके अंदर ज़्यादा ताकीद होती है। और फिर इसके कुछ ग्रामेटिकल पहलू हैं, जब आप देखते हैं कि मुब्तदा मुक़द्दम और मुतालिबिल ख़बर मुक़द्दम हो जाता है, मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, तो उसके अंदर और ताकीद और स्ट्रेस आ जाता है और ज़्यादा ताकीद यानी उसके अंदर जोर पैदा होता है आपके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में रखी हैं, ये उनको तभी वही समझ सकता है जो ग्रामर से वाकिफ़ हो गया है। यानी मैं मिसाल देता हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे अभी तक ये सादत नहीं बख्शी कि मैं हज कर पाऊँ, मैं मेरी अपनी वो है, लेकिन मैंने सुना है लोगों से अक्सर कि जब कोई हज की उम्र को जाता है पहली मर्तबा तो जो काबे को देखकर उसके अंदर जो एक फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो फीलिंग्स ग्रामर सीखने के बाद उस स्टूडेंट के अंदर आएगी जब वो कुरान मजीद को पढ़ेगा। वही फीलिंग्स, उसकी वजह यह है कि वो बचपन से पढ़ता आ रहा है, लेकिन उसने पहली बार ये यानी महसूस किया कि ये लफ्ज़ों का जो उलट फेर है या आगे पीछे आना है, इसके पीछे क्या हिकमत है अल्लाह ताला। कभी कभी आप आयत के अंदर देखेंगे कि इतनी ज़्यादा ताकीद है, बड़ी प्यारी सी आयत मुझे याद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो वहाँ पर 3 बार अल्लाह ताला कहता है कि बेशक हमने नाज़िल किया। लेकिन जब आप कुरान की आयत की तिलावत करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप तो पढ़ते चले आएंगे और ट्रांसलेशन भी नहीं लिखी होगी कि हमने ज़िक्र नाज़िल किया। सवाल किया था कि ग्रामर हर आदमी को सीखना चाहिए, हर आदमी सीख सकता है। आप शायद शर्माएंगे इसका जवाब देते हुए, लेकिन मैं आपकी तरफ से ही जवाब दे दूँ। फिरोज रज़ा साहब की पहले की ज़िंदगी पे अगर आप गौर करेंगे और अब की ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क है, और आईने के 2 रुख होते हैं। फिरोज रज़ा साहब ने जब ग्रामर सीखी बहुत कम वक्त में और कोशिश की, और अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो आज सिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब अगर कोशिश करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब ये अल्लाह का जिक्र है तो अल्लाह मदद करेगा। हम दुनिया की किताबें रट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक कुरान जो हाफिज़ होता है, आप देखते हैं कितनी आसानी से वो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है और उसको फिर याद रखता है और अल्लाह उसे याद कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब फिरोज रज़ा साहब ने सीख ली तो हम में से सब सीख सकते हैं इंशाअल्लाह, बस लगन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने कुरान को एक तिलावत की किताब समझ रखा है। हम उसको ये कोशिश करते हैं कि हम 1 कुरान ख़त्म कर लें, 2 कुरान ख़त्म कर लें, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाले हैं तो ये लोगों की कोशिश होती है कि कौन किससे आगे बढ़ जाए तिलावत में। हम चट्टा लगा लेते हैं इस चीज़ का, लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि ये एक अमल की भी तो किताब थी। हमने इस चीज़ को साइड अप कर दिया है, और जब हम अमल करने की कोशिश करते हैं कुरान पर तो लोग हमारे पर फिर सवाल उठाने लगते हैं कि तुम किस मसलक की तरफ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कुरान में तो ऐसा नहीं है। और अगर एक चीज़ पर अमल करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी पॉइंट आउट करते हैं कि अगर पर्दा स्टार्ट कर दिया तो आंखें क्यों खुली हुई है, इसको भी बंद करो। मतलब वो लोग पॉइंट आउट इतना करते हैं कि अमल करने के लिए आगे हमें बढ़ने नहीं देते। कदम कदम पर शैतान हमें ऐसे हिलाने आता है कि हमें कभी कभी खुद डाउट होने लगता है कि क्या हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर अपनी आवाज़ों के ज़रिए से कुरान को बहुत अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होकर पढ़ते हैं तो लोग बहुत सुभान अल्लाह करते हैं, लेकिन जब हम अमल पर शुरू हो जाते हैं तो लोग हमारी सपोर्ट में फिर नहीं आते, वहाँ पर हम तन्हा होते हैं। तो सर आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ बताइए। नाम बताइए। बुशरा सुल्तान। अच्छा, माशाल्लाह बुशरा। मोटिवेशन के लिए हम सब के लिए ज़रूरी है, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखी और मैंने बुक्स भी पढ़ी, लेकिन मैं आपको अपना हकीकत बताता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वही एक अल्टीमेट मोटिवेशनल फोर्स है हमारे लिए, ये वजह नहीं है, बल्कि वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप कहेंगे कुल इन काना अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं भी एक बशर हूँ तुम्हारे तरह, अल्लाह ताला का इरशाद है कह दी कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। तो एक बशर के जो तकाज़े होते हैं, उसके साथ जो ज़ात की उसके साथ जो परेशानी होती है या उसके अंदर जो खुशी का एहसास होता है,
یا غم کا احساس ہوتا ہے، وہ سارا ایک انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو حضور بھی ان پہلوؤں سے گزرے. اور جب میں ایک مرتبہ مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ سیرت کو بیان کرتے تھے، مطلب میں تیاری کرتا تھا پورے ہفتے اور آدھے گھنٹے میں جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ کے اس کو بیان کرتا تھا سیرت. تو ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ لکھ رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں تشدد ہوا. ٹھیک ہے، تو یقین جانے میں ایموشنل نہیں ہو زیادہ، مگر اس دن میری آنکھیں نم ہو گئی اور باقاعدہ میری جو آنکھوں کے آنسو تھے نا وہ اس کتاب پہ گرنے لگے جب میں وہ لکھ رہا تھا. تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ واحد مقام تھا کہ وہ میں نے محسوس کیا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اچھا دوسری جگہ میرے آنسو جب نکلے جب حضرت خدیجہ پہنچی ہیں غار ہیرا میں کھانا لے کے حضور کا، اور جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ٹفن ہے آپ کے لیے، ان کو اللہ کا سلام کہیے گا اور میرا سلام کہیے گا. یہ دوسرا مقام ہے جہاں میرے آنسو نکلے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں آج تک نہیں گیا ہوں مکہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ غار ہیرا بہت ہی اونچائی پر ہے. یعنی آج کے دور میں مرد حضرات بھی ہمت کرتے ہیں کہ ہم اس پر چڑھیں، لیکن حضرت خدیجہ وہاں پر ان کا ناشتان لے کے جا رہی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سلام کروا رہے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا کہ آخرت میں نہ تو غم ہے نہ کوئی آنسو ہے، یعنی خوشخبری. کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ کو غم کے غم تھے، ایک کے بعد یہ غم تھا. ایک سوال یہ تھا کہ آپ نا دو طرح کے جو کراتے ہیں جو کورسز ہیں، ایک ہوتا ہے بیسک عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر، اور ایک ہوتا ہے ایڈوانس عربی گرامر سیکھنے کے لیے. کہ یہ جو بک ہے یہ ایڈوانس میں بھی کام آئے گی یا ایڈوانس کے لیے آپ الگ کچھ تیار کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے بک کمپائل کی ہے جن نوٹس کو، وہ بیسک کے لیے زیادہ مفید ہے یا ایڈوانس میں بھی ہمارے مطلب ہم اس کو کر سکتے ہیں یوز؟ خیر سب سے پہلے ڈاکٹر ہیں سبات میں آپ کو بتا دوں PhD ہیں ماشاء اللہ میتھمیٹکس سے اور جامعہ میں لیکچرر ہیں. یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے ہیں. سبات کا سوال یہ ہے کہ ایڈوانس میں یہ کام آئے گی، حالانکہ یہ ایڈوانس کی کتاب نہیں ہے. دراصل جب ہم ایڈوانس کورس کراتے ہیں تو ابھی ایڈوانس کے کورس کرنے والے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ہر جگہ بیسکس کی ضرورت پڑتی ہے، ایڈوانس میں بھی ہمیں بیسکس کی ضرورت پڑے گی، تو یہ آپ کا ساتھ دے گی. لیکن ہم جب ایڈوانس ٹائپ کروائیں گے تو اس میں کوشش یہ کریں گے کہ وہ صرف ایڈوانس کا ہی پورشن ہو، اس میں یہ بیسک چیزیں نہ ایڈ کی جائیں، ورنہ تو پھر وہ کتاب موٹی ہو جائے گی اور پھر بہت ویٹ ہو جائے گا اس میں. لیکن انشاءاللہ ایڈوانس کی کتاب جلدی ایشو کی جائے. سر ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گی. سر آپ نے جب نماز والا کورس کیا تھا سر اس میں آپ نے سیرت کا پڑھایا تھا تھوڑا حصہ، سر وہ بہت زیادہ آپ نے اچھے سے پڑھایا تھا. سر اس سے پہلے سیرت اس طریقے سے جس طرح آپ نے پڑھائی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. بکس میں بھی بہت چھوٹے دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جس طرح سے سیرت کو پڑھایا تھا ایک الگ ہی سوچنے کا اس کا ریویو ہو گیا تھا، ایک الگ ہی سوچنے کا انداز بدل گیا تھا. سر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو ایک بار سیرت کا آپ ضرور پڑھانا ایک بار. اور سر ایک چیز اور، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہم صرف یوٹیوب پہ جا کر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، بالکل کتاب پڑھنے کی بک پڑھنے کی ہماری سب کی عادت بہت زیادہ ختم ہو گئی ہے. ہمارے پاس ایک کتاب بک ضرور ہونا چاہیے ہم پڑھیں، کیونکہ جب ہم یوٹیوب پہ کوئی ٹاپک سرچ کرتے ہیں اس میں جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور بھی بتاتے ہیں، تو ہم جس مقصد سے گئے ہوتے ہیں وہ بات تو رہ جاتی ہے، ہم بہت ساری اور چیزیں پوائنٹ ہمارے دماغ میں رہ جاتے ہیں. لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم جس ٹاپک پہ پڑھنا چاہتے ہیں وہی ہم مین فوکس کرتے ہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے پھر ہم جا کر اس کو سرچ کریں. مطلب میری یہی گزارش ہے پہلے ہم بک سے پڑھیں اس کے بعد ہم جا کر سرچ کریں. بالکل صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیرا. بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کتابوں کی عادت، لیکن کوئی حصہ کہیں سے دیکھ لیا، کوئی حصہ کسی عالم سے سن لیا تو اس سے آپ ترتیب سے نہیں سیکھ سکیں گے. جی تو کتاب لازمی ضروری ہے. آپ کی جو گزارش ہے سیرت کی، سیرت کا یعنی کوئی سیریز ہونی چاہیے. دیکھیے دن میں تو بہت کچھ ہے کرنے کو کہ میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، اور طرف بھی ہے کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، وسائل دیکھنا ہوتے ہیں، ٹائم دیکھنا ہوتا ہے. ابھی ایڈوانس کی طرف سے مطالبہ آ رہے ہیں کہ کتاب ہم لوگ نکالیں گے، ضرورت بھی ہے اس وقت، اسی طرح بھی یعنی دھیان جا رہا ہے کہ کتاب ہونا چاہیے. ٹائم میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت دے تاکہ فیوچر میں یہ کام کریں انشاءاللہ. میں ووکیبلری سے جڑا ہوا تھا، اور جب آپ کے کلاس سے جڑا تو وہ ووکیبلری اور گرامر مل کر کے پختگی آ گئی. آپ نے اکثر نوٹ بھی کیا ہوگا کہ میں آپ کے گرامر کا کنسٹرکشن کا جواب بھلے نہ دے پاؤں، لیکن
वोकैबलरी के अंदर जो है मैं 80% जवाब दे पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो अगर आपने हालांकि जिक्र किया वसाइल भी हैं और टाइम की भी किल्लत है, अगर आप अपने इस कोर्स के अंदर वोकैबलरी को भी मिस कर दें तो मैं सोचता हूँ उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा कुरान को समझने के अंदर। ये मेरा एक फीडबैक पहला है। उसके अंदर ऐड कर दूँगा। हाँ, रियल टाइम्स नेटवर्क की ख़ास पेशकश। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रियल टाइम्स नेटवर्क।